Punjabi Whiteboard presents. मेरा देश भारत पाठ ते प्रश्न उत्तर। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, पंजाबी वाइट बोर्ड चैनल ते तुहाडा स्वागत है। मैं सुखजिंदर सिंह। अज दी वीडियो दे विच असी साडे देश भारत बारे जानकारी प्राप्त करांगे। असी भारत दे विच रहिंदे हां। साडे देश दा नाम भारत है। साडे देश दी राजधानी है दिल्ली है। साडा देश लगभग 200 साल अंग्रेज़ां दे अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 नूं सानूं आज़ादी मिली। इस आज़ादी नूं हासिल करन लई सानूं बहुत सारा संघर्ष करना पिया। बहुत सारे जिहड़े शहीदां ने शहीदी दित्ती, फांसी दे रस्से नूं चुम्मिया, तां फिर एक संघर्षां तो बाद सानूं आज़ादी मिली। साडे देश दा जेकर भूगोलिक स्थिति की गल करिए तो खेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। तो खेत्रफल के पक्षों साडा देश दुनिया का 7वां वड्डा देश है। साडे देश तो 6 देशों का खेत्रफल वध है, जिहदे विच रूस, जिन्हों रशिया भी कहते हैं, उसका खेत्रफल दुनिया में सब तो वध है। दूजे नंबर ते कनेडा, फिर चीन, अमरीका, ब्राज़ील ते आस्ट्रेलिया। ये 6 देश साडे तो वध खेत्रफल वाले देश हैं। साडे देश दे विच 28 राज ते 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जेकर राज्यां दी गल करिए तां हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा एक छोटा राज है इत्थे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इत्थे भारत दे विच सूरज है जिहड़ा सब तो पहला दिखदा है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ते मेघालय। मेघालय जिवें नाम तो ही है मेघ आलिया, भाव बदलों का घर। भारत विच सब तो वध वर्खा जिहड़ी है मेघालय दे विच हुंदी है। माइसन राम ते चेरापूंजी जिहड़े थां हन वो मेघालय दे विच ही हन। इस तो इलावा सिक्किम, ये भी एक भारत नेपाल बार्डर ते एक छोटा जिहा स्टेट है। 28 राज्यों तो बाद 9 जिहड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हां दे विच लद्दाख ते जम्मू कश्मीर। ये पहला दोनों मिलके एक स्टेट हुंदा सी जम्मू कश्मीर के नाम तो, लेकिन पिछले साल इत्थों स्टेट नूं तोड़ के, राज नूं तोड़ के इत्थे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिते गए हैं। चंडीगढ़ जिहड़ी कि पंजाब ते हरियाणे की राजधानी भी है, दिल्ली जिहड़ी कि साडे देश भारत की राजधानी है, दादरा ते नगर हवेली, ये छोटे छोटे टापू हैं इत्थे, दमन ते दीव इत्थे भी टापू हैं, लक्षद्वीप ये निक्के निक्के हज़ारां की गिणती विच टापू हैं, पुंडुचेरी और पांडीचेरी इत्थे निक्का जिहा टापू है, ते अंडेमान निकोबार ये हज़ारां की गिणती विच इत्थे टापू हैं, जिन्हां नूं कि अंग्रेज़ां दे समय काले पानी की सज़ा ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ अंग्रेज़, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ दूर अंडेमान निकोबार ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ अंडेमान निकोबार। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਚੀਨ, नेपाल ਤੇ ਭੂਟਾਨ। साढ़े पूर्व के वाल 2 देश हैं, बंगलादेश ते म्यांमार, जिहदा पुराना नाम बर्मा है, हुण उहनूं म्यांमार कहा जाता है, ते दक्षिण दे विच श्रीलंका। ये 7 साडे गवांढी देश हैं। जदों असी साडे देश दे नदियां ते पहाड़ां की गल करते हाँ, तो साडे देश के उत्तर वल
ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 8848.86 86 ਮੀਟਰ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ K2 ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ K2 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਚਨਜੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਧ ਨਦੀ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਝੇਲਮ, ਇਹ 4 ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਵਿਆਸ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਊਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਵੇਰੀ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵੋਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਉਪ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1947 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਸਰੋਂ, ਚਣਾ,
ਬਾਜਰਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਥਲ, ਕਾਲੀ ਬੰਗਨ, ਬਣਾਵਾਲੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਬਣਾਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਗੜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕ, ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਡੱਚ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 1850 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1850 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 1 ਅਰਬ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 139 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 1 ਅਰਬ 39 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ 2011 ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 74% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। 74 ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ 26
2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74% ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ 3 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਚੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲ ਅੰਬ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਠਾਈ ਜਲੇਬੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜ ਹਨ ਤੇ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ 7 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ K2 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ 1 ਅਰਬ 21 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ 39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।